गुड मॉर्निंग बाळको। आज आपणे द्वितीय सत्र में चैप्टर 5 धरती की शान, जिसका प्रकार है कविता। धरती की शान एटले के धरतीनु गौरव। शान एटले शू? गौरव। धरतीनु गौरव। लेखक कौन छे? पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान में चरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है। पंडित भरत व्यास નો જન્મ ક્યારે થયો હતો? 18 ડિસેમ્બર 1918 રાજસ્થાનમાં ચરુ ગામમાં થયો હતો અને તેઓ શું હતા? ગીતકાર હતા અને કેટલાક ફિલ્મોમાં, પિક્ચરોમાં પણ તેમને ગીતો લખ્યા છે। અને આ જે નીચે આપેલી કાવ્ય છે ધરતી કી શાન, એ ગીત પણ તેમને 1948 એક પિક્ચરમાં, જેમાં ગાँव गौरी पिक्चरનું નામ શું છે? ગાँव ગૌરીમાં લીધેલું છે અને તે ગીત અહીં કાવ્ય રૂપે આપણે આપ્યું છે। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। नीचे आपेला गीत में कविए मनुष्य खूब ज बुद्धिमान है एवं कह્યું છે। मनुष्य પોતાની बुद्धि અને મહેનતથી खूब ज આગળ प्रगति करी रह्यो छे। ए पछी पाणी होय, जमीन રહેવાની जग्या होय के पछी आकाश होय, बराबर। अने कहे छे कि मनुष्य कोईपण काम एवं है कि जे असंभव तेने पण ए करी शके छे। ए जे चाहे, जे विचारे ते ए करी शके छे एवं अहीं कवि मनुष्य माटे कहे छे। तो आपणे पहला बाळको गीतनो राग जोईशुं अने पछी गीतने समजीशुं। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है।
सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, महान है, महान है। બાળકો, ગીત સાંભળવાની મજા આવી ને? હવે તમારે પણ રાગમાં કાવ્ય ગાઈને કાવ્ય મોઢે કરવાની રહેશે અને અહીં લેખકનો પરિચય આપ્યો છે તે પણ તમારે યાદ રાખવાનો રહેશે. હવે આપણે કાવ્યને સમજીશું. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. અહીં કવિ કહે છે કે હે ભારતના પુત્ર, તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે. તારી મુઠ્ઠીઓમાં તોફાન બંધ છે. તારામાં તોફાનને પણ વશમાં કરવાની તાકાત છે. હે મનુષ્ય, તું ખૂબ જ મહાન છે. બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ તો, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है. तो આપણે અહીં શબ્દાર્થ જોઈશું. મોડ એટલે કે દિશા બદલવી, બરાબર. મોડ એટલે કે દિશા બદલવી. બાકી તો તમને ખબર જ છે ઘણા બધા શબ્દ. ફોડના એટલે કે તોડના. નદી કા મુખ એટલે કે નદીનો પ્રવાહ. નિચોડના એટલે કે કિસી ચીજ કો દબાકર ઉસકા રસ નિકાલના. અંબર એટલે આકાશ. અમર એટલે ન મરને વાલા, બરાબર. તો સ્વયં એટલે કે ખુદ. તો આ શબ્દાર્થ પણ આપણે સાથે સાથે જોતા જ જશું અને પછી જ કાવ્ય સમજીશું. તો અહીં આ પંક્તિમાં કવિ કહે છે કે હે મનુષ્ય, તું ઈચ્છે તો પર્વતોને તોડી શકે છે. તું ઈચ્છે તો નદીઓની જે વહેવાની દિશા છે તેને પણ બદલી શકે છે. તું ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત કાઢી શકે છે. એટલે કે આપણે જે જગ્યા પરથી જે વસ્તુ જોઈએ છે તે આપણે એ ધરતી પર ઉગાડી શકીએ છીએ. જેમ કે ખેતી કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો કે તમે ધરતીમાંથી પણ અમૃત કાઢી શકો છો. તો ઈચ્છે તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડી પણ શકે છે. તું પોતાના અનોખા કાર્યોથી મરીને પણ અમર થઈ શકે છે. આપણે તો એમ કહીએ જ છે કે અમર કઈ રીતે રહી શકવાના? આપણે કંઈ ભગવાન છે કે આપણે વરદાન મળ્યું છે કે આપણે અમર રહેવાના? આપણે એવો વિચાર આવે, બરાબર. તો અહીં કહેવાનો અર્થ એવો છે કે તમે એવા કામો કરી શકો છો જેનાથી તમે મરી ગયા પછી પણ લોકો તમને વારે વારે તમારા કામના લીધે યાદ કરે છે. એટલે કે તું પોતાના એવા કામો કરે છે જેથી તું મરીને પણ અમર રહી શકે છે. તને અમરતાનું વરદાન મળ્યું છે. તારા આત્મામાં સ્વયં પરમાત્મા બિરાજમાન છે. ત્રીજી પંક્તિ, નયનો મેં જ્વાલા, તેરી ગતિ મેં ભૂચાલ. જ્વાલ એટલે આગ, ભૂચાલ એટલે ભૂકંપ. તેરી છાતી મેં छिपा महाकाल है. महाकाल એટલે કે ભગવાન શિવ. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरिशा भाल.
પૃથ્વી કા લાલ એટલે કે પૃથ્વીનું પુત્ર બાળક. તેરા હિમગીરી, હિમગીરી એટલે હિમાલયનું નામ. ભાલ એટલે કપાત. તેરી ભ્રુકૃતિ में તાંડવ કા તાલ હે. તેરી ભ્રુકૃતિ, ભ્રુકૃતિ એટલે કે ભોંયતળિયું. તાંડવ, તાંડવ એટલે જે શિવ ભગવાને કર્યું હતું તે. નિજ કો તું જાન, નિજ એટલે કે પોતાને. જરા શક્તિ પહેચાન. તેરી વાણી में युग का आह्वान है रे. તેરી વાણી, વાણી એટલે કે બોલી, અવાજ, અને આહવાન એટલે કે પુકાર, અવાજ. તો અહીં આપણે આ પંક્તિને સમજીશું. અહીં કવિ કહે છે કે હે મનુષ્ય, તું ક્રોધે ભરાય તો તારી આંખોમાંથી આગ વરસી જાય છે. બરાબર ને? ગુસ્સો આવે એટલે તમે કશું વિચારતા નથી, તાંડવ કરવા માંડો, જાણે આમ ધમાલ થવા માંડે. અમુક જગ્યાએ ખબર છે ને તમને, એ ક્યારે, જ્યારે માણસની વચ્ચે ઝઘડા થાય છે અને એ લોકો ગુસ્સે થઈને કંઈ પણ કરવા માંડે છે. અને કે તારી ચાલમાં એ શક્તિ છે જે ભૂકંપમાં હોય છે. એટલે કે તું જો અવળો ચાલવા માંડે ગુસ્સામાં તો પછી શું થાય? ધરતી પર, પૃથ્વી પર શું આવી જાય? ભૂકંપ આવી જાય, બધું અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે. તારી છાતીમાં મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે. હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઊંચું મગજ છે. હિમાલય કેવું ઊંચું હોય છે? તો કે એના જેવું ઉન્નત, એના જેવું ઊંચું તારી પાસે મગજ છે. તું જો ક્રોધથી તારી ભ્રુકૃતિ તીરછી કરે તો તેની એ અસર થશે જે શિવના તાંડવના તાલમાં હોય છે. એનો કહેવાનો અર્થ એવું છે કે જો તું ક્રોધમાં અંદરથી, ભોંયતળિયેથી આમ ગુસ્સો આવી જાય અને એના લીધે જે ધરતી પર, પૃથ્વી પર જે ધમાલો થાય છે તો એની એ કેના જેવી લાગે છે? શિવ ભગવાન જ્યારે તાંડવ કરી રહ્યા હતા તેના જેવું લાગે છે. હે મનુષ્ય, તું તારી શક્તિને ઓળખ, તારી અંદર જે શક્તિ છે તેને ઓળખ. અને તારી વાણીમાં યુગનો લલકાર છે. એટલે કે તારો અવાજ સમગ્ર યુગનો અવાજ છે. તમે જે બોલશો પછી લોકો એ વાતમાં આવીને જ એ રીતે જ વર્તશે. એટલે કે તારી વાણીમાં યુગનો અવાજ છે. એના પછીની પંક્તિ, ધરતી શા ધીર તું હે અગ્નિશા વીર. ધરતી એટલે તો જમીન, અગ્નિ એટલે કે આગ. તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે. થામ લે એટલે કે રોકી શકે છે, રોક લેના. પાપો કા પ્રલય રૂકે, પશુતા કા શીશ ઝુકે. પાપ એટલે તો પાપ, પશુતા એટલે કે પક્ષીઓ. આમ તો પશુતા એટલે પક્ષીઓ, જાનવરો જેવો જે વ્યવહાર કરે, જાનવરપણા, તેને કહેવાય છે પશુતા. તું જો અગર હિમ્મત સે કામ લે, ગુરુશા મતિમાન, પવનશા ગતિમાન. મતિમાન એટલે કે બુદ્ધિમાન, અને ગતિમાન એટલે ગતિશીલ. તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉદાન હે રે. નભ એટલે કે આકાર. તો કવિ કહે છે, હે મનુષ્ય, તારામાં ધરતી જેવી ધીરજ છે, તારામાં અગ્નિ જેવી શક્તિ છે. તું જો ચાહે, તું જો ઈચ્છે તો કારને પણ રોકી શકે છે. કાર એટલે કે ખરાબ સમયને પણ રોકી શકે છે. ને જો તું હિંમતથી કામ લે તો ધરતી પર જે પાપોનું બોજ વધી રહ્યું છે, જે એના લીધે વિનાશ થઈ રહ્યો છે, તેને પણ અટકાવી શકે છે અને મનુષ્યને હેવાન બનતો રોકી શકે છે. તારામાં મહાન દેવગુરુ જેવી બુદ્ધિમત્તા છે. એટલે કે મહાન જે ગુરુ છે આપણા, તેના જેવી બુદ્ધિ છે તારામાં. અને તારામાં પવન જેમ ગતિશીલ પણ છે. ગતિશીલ એટલે કે પ્રગતિ કરી શકે છે તું. તારામાં એટલી બુદ્ધિ છે કે તું પવન કેવો એકી ધારો વાયા જ કરે, આગળ ને આગળ વધતો જ જાય. તેવી રીતે કે તારામાં એટલી બુદ્ધિ છે કે તું હંમેશા આગળ ને આગળ વધતો જ રહી શકે છે, પ્રગતિ કરી શકે છે. તું આકાશથી પણ ઊંચે ઉડવાની શક્તિ ધરાવે છે. શું કહ્યું છે? તું આકાશથી પણ ઊંચે ઉડવાની શક્તિ ધરાવે છે. તો અહીં બાળકો આપણે કાવ્ય સમજી ગયા, પૂર્ણ થઈ. હવે તમારે નોટમાં આજે
કાવ્ય એકવાર લખવાની છે, મોઢે કરવાની છે અને સાથે સાથે તેના શબ્દાર્થ પણ લખી જવાના રહેશે. અને અભ્યાસમાં જે સવાલ જવાબ આપ્યા છે તે પણ સાથે લખવાના છે અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના. બાકીના પ્રશ્નો આપણે ભાગ 2માં શીખીશું.